So here, now let us consider total opposition offered by resistor, pure inductor and capacitor connected in series with the alternating source of EMF E. Okay. So therefore, याच्यामध्ये आता असणारे फॉर्म्युलेज. So let a pure resistor R, a pure inductance R, pure inductance L and capacitor C be connected in series to a source of alternating EMF as R, L and C are in series. So current at any instant through the three elements has same amplitude and phase. And let it be represented by, so current I is equal to I naught sin omega t. त्या ठिकाणचा असणारा जो करंट आहे I is equal to काय असेल I naught sin omega t. So voltage across each element, प्रत्येकमध्ये असणारे जे व्होल्टेज आहे bears a different phase relationship with the current. So voltages EL, EC and ER are given. So the voltages EL, EC and ER are given by. आता त्या ठिकाणी व्होल्टेजेस काय असणार EL, EC and ER. So therefore ER is equal to IR. EL is equal to IXL and EC is equal to IXC. व्होल्टेजेस EL, EC, ER असतील तर ते कशा आपण लिहू शकतो. सो ER is equal to IR, EL is equal to IXL आणि EC is equal काय असतं त्याच्यामधलं IXC. सो आपल्याला त्याच्यामध्ये असणारा करंट माहिती आहे. करंट किती आहे I naught sin omega t. सो व्होल्टेजेस EL, EC, ER आर गिवन बाय ER, EL आणि EC आपल्याला त्याच्यामध्ये असणारे रिस्पेक्टिव्ह व्हॅल्यूज मिळाले. सो प्युअर रेजिस्टर R आहे. प्युअर इंडक्टन्स काय आहे इथं कॅपिटल L इतका आहे आणि आयडियल कॅपॅसिटर जसं कॅपॅसिटन्स काय आहे C आहे. Connected in series to a source of alternating EMF. So as R, L and C are in series, so current at any instant through the three elements has the same amplitude and phase, and which is represented by I is equal to I naught sin omega t. So voltage across each element bears a different phase relationship with the current. So voltages EL, EC and ER are given by ER is equal to IR, EL is equal to IXL and EC is equal to IXC. So as the voltage across the capacitor lags behind the alternating current by 90 degree, so it is represented by OC bar rotated clockwise through 90 degree from the direction of I naught. OC bar is along OY dash in the phasor diagram. Okay, त्याआधी phasor diagram पाहू.
So as ER जो आहे इथं in phase with current I naught, so vector ER is drawn in the same direction as that of I. So along the positive direction of x-axis representing by OA bar, voltage across L and C have phase difference of 180 degree. Hence the net reactive voltage is EL minus EC. तर याच्यामध्ये ई आर आणि ई सीची डिरेक्शन कशी आहे ऑपोजिट आहे. सो त्याच्यामधला नेट जे आहे ते ई एल मायनस ई सी असणार आहे. ओके, ई एल इज ग्रेटर दॅन ई सी. So resultant of OA bar and OB dash is the diagonal of OK of the rectangle OA KB bar. So OK is equal to, जर तो diagonal पकडला under root OA square plus OB square. So E naught is equal to under root O A square म्हणजेच ER आहे, या डिरेक्शनला ER आहे. ER चा स्क्वेअर प्लस OB या डिरेक्शनला कोण आहे EL आहे, म्हणजेच त्याचं काय EL मायनस EC ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो E naught is equal to under root ER म्हणजेच काय असतं ऍक्च्युअली I naught R ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस I naught XL minus I naught XC bracket square. So E naught is equal to I naught into bracket R square plus I naught by into like the mark of XL minus XC bracket square. So I naught तो इक्वेट तो क्या होईल बघा, I naught upon I naught is equal to under root R square plus XL minus XC bracket square. So E naught upon I naught is equal to Z. So comparing the above equation with the resistance V upon I is equal to R, the quantity under root R square plus XL minus XC represents the effective opposition offered by the inductor, capacitor and resistor connected in series to flow of AC current. So this total effective resistance of LCR is called impedance of that circuit and is represented by Z. Okay, so reciprocal of impedance of an AC circuit is called admittance and SI unit is ohm inverse or Siemens. So it can be defined as ratio from RMS voltage to the RMS value of current. Impedance is expressed in ohms. So हे झालं त्याच्यामध्ये असणारं impedance. So here from phasor diagram it can be seen that an AC circuit containing LCR, the voltage leads the current by phase angle phi. So याच्यामध्ये आपण जर tan phi apply केला, so therefore tan phi is equal to AK upon OA, so is equal to OB dash upon OA. So EL minus EC divided by ER. ते प्रत्येकाने राईट डाऊन करायचं, त्यानंतर मी एक्सप्लेनेशन देणार आहे. प्रत्येकाने राईट डाऊन करायचं. सो काय येणार बघा, EL मायनस EC अपॉन ER. सो त्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज काय आहेत, tan phi इज इक्वल टू EL म्हणजेच काय असतं I naught XL minus I naught XC divided by ER म्हणजेच काय आहे I naught R. So therefore tan phi is equal to I naught जर आपण कॉमन घेतलं तर आतमध्ये काय राहील XL minus XC divided by R. So phi is equal to tan inverse of XL minus XC divided by R. So this is the alternating current in LCR circuit would be represented by I is equal to I naught sin omega t plus phi and E is equal to E naught sin omega t plus phi. So we can now discuss three cases. जर समजा XL is equal to XC असेल तर tan phi is equal to 0.
समजा एक्सेल इज ग्रेटर दॅन एक्सी असेल तर टॅन फाय पॉझिटिव्ह आणि एक्सेलपेक्षा एक्सी ग्रेटर असेल तर टॅन फाय निगेटिव्ह. बघा काय काय आपण याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे ते. हिअर द AC circuit containing resistance, inductance and capacitance in series LCR circuit. Here the opposition offered by inductor, capacitor and resistor, they are connected in series combination. आता मगाशी याच्यापूर्वी इंडक्टर सेपरेट होता, कपॅसिटर सेपरेट असायचा. आता तिन्ही एका सिरीज मध्ये घेतलेले आहेत आणि या ठिकाणी आपल्याला व्होल्टेज घेतलेलं आहे. दिस इज EL वर्सेस करंट आहे, I वर्सेस EC आणि ER. सो फॉर द इन्स्टंटेनियस करंट, द करंटची व्हॅल्यू काय होते, I नॉट साइन ओमेगा t. So here the voltages are EL, EC and ER are given by ER is equal to IR, EL is equal to V is equal to IR. So V is equal to IR, V is equal to IR, V is equal to IR. तर V च्या ऐवजी आपण ER घेतलेलं आहे, रेजिस्टन्स त्याचा, सो IR येणार आहे. इंडक्टर असेल तर EL इज इक्वल टू काय येणार सांगा, IXL येणार आहे. आणि EC म्हणजेच काय, कॅपॅसिटरचं असणारं व्होल्टेज IXC. सो त्या ठिकाणचं असणारं करस्पॉन्डिंग आपण व्होल्टेजेस राईट डाऊन केले. सो आता याच्यामध्ये असणारी आपली फेजर डायग्राम. along x axis ER रिप्रेझेंट करतो, along y axis वरती अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये EL इज लीड्स बिहाइंड द करंट. सो आहे इथं परत आहे तो कॅपॅसिटर EC जो लॅग्स बिहाइंड द करंट आहे. ओके, आणि यांच्यामधलं असणारं नेट जे EMF आहे ते आहे EL मायनस EC. सो हिअर O B डॅश इथपर्यंत आहे आणि O C. त्यानंतर हा असणारा E नॉट which is at point K. So here OAKB is a rectangle formed which makes an angle phi. So current which is along the x axis. So this is the phasor diagram for an LCR circuit. So here diagonal which is represents OK is equal to under root OA square plus AK square. किंवा AK च्या ऐवजी आपण काय म्हणू शकतो, OB स्क्वेअर. सो E नॉट इज इक्वल टू, सो त्याच्यामध्ये असणारा बघा E नॉट. सो E नॉट इक्वल टू काय होऊ शकतं, OA ची व्हॅल्यू काय आहे बघा, ER आहे, ER चा स्क्वेअर प्लस OB. तर हा OB म्हणजेच ऍक्च्युली असणारा हा EL मायनस EC ज्यामध्ये असणारं नेट EMF, त्या दोघांच्या असणाऱ्या डिफरन्सचा स्क्वेअर. सो E नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट. तर ER म्हणजेच काय आहे, त्या ठिकाणचं व्होल्टेज, त्याची व्हॅल्यू काय आहे बघा, I नॉट R ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस EL म्हणजेच काय आहे, व्होल्टेज V इज इक्वल टू IR. EL साठी काय असणार, I नॉट XL मायनस EC म्हणजे व्होल्टेज आहे, V इज इक्वल टू IR ज्यासाठी काय असणार आहे, R म्हणजे XC कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स आणि त्याचा स्क्वेअर. सो E नॉट इज इक्वल टू I नॉट आहे कॉमन घेतलं, I नॉट स्क्वेअर कॉमन घेतलं तर I नॉट स्क्वेअर आणि ते स्क्वेअर रूट कॅन्सल केलं तर काय होईल, I नॉट आतमध्ये काय राहणार अंडर रूट R स्क्वेअर प्लस XL मायनस XC ब्रॅकेट स्क्वेअर. तर हा जो असणार I नॉट आहे तो मी कुठे घेतो, या बाजूला. सो काय राहणार बघा, E नॉट अपॉन I नॉट इज इक्वल टू या डिरेक्शन असणार काय अंडर रूट R स्क्वेअर प्लस XL मायनस XC ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो E नॉट अपॉन I नॉट इज इक्वल टू, आता ह्यालाच मी म्हटलं इम्पिडन्स, यालाच मी काय म्हणतो इम्पिडन्स. सो I नॉट अपॉन I नॉट इज इक्वल टू इम्पिडन्स. सो इम्पिडन्स ऑफ दॅट सर्किट इज डिफाइंड ॲज इट इज द रेशियो ऑफ E नॉट अपॉन I नॉट, पीक व्हॅल्यू ऑफ EMF टू द पीक व्हॅल्यू ऑफ करंट, किंवा आपण RMS व्हॅल्यू ऑफ द EMF टू द RMS व्हॅल्यू ऑफ करंट सुद्धा म्हणू शकतो. सो अकॉर्डिंग टू फेजर डायग्राम, आता याचा जर रेसिप्रोकल घेतला तर त्याला आपण म्हणतो ॲनिटन्स. त्याचं असं युनिट आहे ओहम इनवर्स.
और सीमेन. ओके, आता इथं जर आपण tan phi अप्लाय केला, tan phi इज इक्वल टू अपोजिट साइड AK अपॉन adjacent side OA. So AK means OB dash, OA as it is. So this OB dash means EL minus EC upon OA, OA as it is, that is ER. OA का आहे, ER आहे. So tan phi is equal to EL म्हणजेच त्या ठिकाणचं व्होल्टेज V is equal to IR, I naught XL minus EC म्हणजे त्या ठिकाणचं व्होल्टेज I naught XC upon I naught R. I naught कॉमन घेतलं आणि हा I naught कॅन्सल होईल. So tan phi is equal to XL minus XC upon R. So phi is equal to tan inverse of XL minus XC upon R. Okay. So phi is equal काय होणार बघा, tan inverse of, एकच मिनिट, phi is equal to tan inverse of XL minus XC upon R. तर याच्यामध्ये 3 कंडिशन्स आहेत. कोणकोणत्या 3 कंडिशन्स आहेत? समजा इफ XL is equal to XC, समजा XL आणि XC ह्या दोघांची व्हॅल्यू जर सेम असेल then tan phi is negative, sorry tan phi is 0. जर XL आणि XC ची व्हॅल्यू जर सेम असली तर tan phi ची व्हॅल्यू काय येणार आहे? 0 येणार. इफ XL is greater than XC, ओके, फर्स्ट व्हॅल्यू काय म्हटलं मी, इफ XL is equal to XC असेल तर tan phi is 0. सेकंड आपण काय म्हणतो, समजा XL हा ग्रेटर असेल कशापेक्षा, XC पेक्षा. XL is greater than XC, then tan phi हे कसं असेल, इज पॉझिटिव्ह. आणि समजा तिसरी कंडिशन, XC समजा ग्रेटर असेल XL पेक्षा, then it is negative. तर त्यावेळी ती phi ची व्हॅल्यू जी असणार आहे ती काय होईल, या ठिकाणची निगेटिव्ह होणार आहे. ओके, सो phi is negative as voltage leads the current by phase angle phi. So this AC circuit is capacitance dominated circuit. नेक्स्ट स्टँडला आपला एक पॉईंट आहे इम्पिडन्स ट्रायंगल, तर तो आपण पाहणार आहोत. इम्पिडन्स ऑफ ट्रायंगल. सो फ्रॉम 3 फेजर्स, आता बघा इम्पिडन्स ऑफ ट्रायंगलमध्ये हे जे 3 फेजर्स आहेत OA, K आणि Z, त्याच्यामध्ये असणारा अँगल बाळानो किती आहे, फाय. सो फ्रॉम द 3 फेजर्स आपल्याला माहिती आहे व्होल्टेज ER इज इक्वल टू I नॉट R, EL म्हणजेच I नॉट XL आणि EC म्हणजे I नॉट XC. सो वी ऑब्टेन द इम्पिडन्स ट्रायंगल ॲज shown in figure. So diagonal OK represents the impedance Z of the AC circuit is. So diagonal OK represents the
impedance Z. Impedance Z of the AC circuit. आता हा जो डायगोनल आहे तो आपल्याला इम्पिडन्स रिप्रेझेंट करतो. सो त्याचा आपण पायथागोरस थेरमनुसार स्क्वेअर घेणार. सो Z इज इक्वल टू अंडर रूट R square plus XL minus XC bracket square. This is the impedance triangle. The base OA represents ohmic resistance and perpendicular AK represents reactance. So angle AOK is equal to phi is the phase angle by which voltage leads the current in the circuit. Where tan phi is equal to काय असणार XL minus XC upon R. Okay. So आता आपल्याला काय करायचं नेक्स्ट प्रॉब्लेम पाहिजे. एकदम सिंपल आहे इम्पिडन्स ट्रायंगल. त्याच्यामध्ये झेड इज इक्वल टू R स्क्वेअर प्लस XL मायनस XC ब्रॅकेट स्क्वेअर हे सांगायचं आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला 3 फेजर्स माहीत आहेत. V इज इक्वल टू IR म्हणजे ER इज इक्वल टू I नॉट R. V इज इक्वल टू IR तसं EL इज इक्वल टू I नॉट XL. V इज इक्वल टू IR म्हणजे EC इज इक्वल टू I नॉट XC. डायगोनल काय आहे त्याचा झेड इज इक्वल टू R स्क्वेअर प्लस XL मायनस XC ब्रॅकेट स्क्वेअर. बेस त्याचा काय आहे OA which represents ohmic resistance R and perpendicular AK represents reactance. Okay, so phase angle by which voltage leads the current in the circuit is tan phi. That is XL minus XC upon R. Next आपल्याला बघायचं एक्झाम्पल 13.5. A 100 millihenry inductor. A 100 millihenry inductor. A 25 microfarad capacitor. And a 15 ohm resistor and a 15 ohm resistor are connected in series. Are connected in series. Connected in series to a 120 volt 50 hertz AC source. 50 hertz AC source. Calculate. आता इथे काय म्हटलं फर्स्ट आहे impedance of the circuit at resonance. Resonance. Impedance of the circuit at resonance. Second आहे current at resonance. Third आहे resonant frequency. इथे आपल्याला 3 टर्म्स विचारलेले आहेत. काय म्हटलं बघा 100 मिली हेनरी इंडक्टर म्हणजे आपल्याला एक इंडक्टरची व्हॅल्यू. ओके हे बघा मधी आलं स्क्रीनच्या आणि ब्लॅकबोर्डच्या की ते काय होतं थोडंसं ब्लर होतं त्यामुळे थोडंसं पाठीमागच राहावं लागतं. सो काय म्हटलं बघा 100 मिली हेनरी इंडक्टर म्हणजे इंडक्टर दिलेला आहे एलची व्हॅल्यू दिलेली आहे
25 मायक्रोफॅरेड कपॅसिटर, म्हणजे कपॅसिटरची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे. आणि 15 ओहम रेजिस्टर, म्हणजे रेजिस्टर्सची व्हॅल्यू दिलेली आहे. आर कनेक्टेड इन सिरीज टू ए 120 व्होल्ट EMF दिलेला आहे. 50 हर्ट्ज सायकल त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे. कॅल्क्युलेट काय म्हटलं, फर्स्ट आहे इम्पिडन्स ऑफ द सर्किट ॲट रेझोनन्स, सेकंड विचारलेलं आहे करंट ॲट रेझोनन्स, आणि थर्ड विचारलेलं आहे रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी. ओके, जे आधी गिवन आहे ते आपण लिहू. इंडक्टर दिला बघा, L इज इक्वल टू 100 मिली हेनरी. सो 100 मिली म्हटलं की आपण काय म्हणतो 10⁻³ हेनरी. सो 100 म्हणजेच काय असतं 10⁻² इंटू 10⁻³ हेनरी, म्हणजेच 10⁻³ प्लस 2 -1 हेनरी. हा झाला आपला काय दिलेला असणारा इंडक्टर. त्यानंतर कपॅसिटर दिलेला आहे 25 मायक्रोफॅरेड. So 25 into 10⁻⁻⁶ काय असणार तो फॅरेड असणार. त्यानंतर रेजिस्टर दिला R इज इक्वल टू 15 ओहम. रेजिस्टर दिलेला आहे किती, R इज इक्वल टू 15 ओहम. त्यानंतर व्होल्टेज दिलं, ERMS ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. ERMS इज इक्वल टू 120 व्होल्ट इतकी त्याची व्हॅल्यू दिलेली आहे. त्यानंतर फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज. तर हा दिलेला आपल्याला काय आहे डाटा आहे. फर्स्ट विचारलेला आहे इम्पिडन्स. फर्स्ट पॉईंट इथं काय आस्क्ड केलेला आहे इम्पिडन्स. सो फर्स्ट ॲट रेझोनन्स, इम्पिडन्स Z इज इक्वल टू R, आणि तो किती असणार बघा. आता रेझोनन्स असेल तर इम्पिडन्स हा रेजिस्टरच असतो फक्त, आणि तो आहे 50 ओहम. सो पहिल्याचा आन्सर आपल्याला मिळाला. सेकंड विचारले करंट ॲट रेझोनन्स. सो सेकंड IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन R. सेकंड काय आहे IRMS, I इज इक्वल टू E अपॉन R. सो IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन R. सो टोटल I इज इक्वल टू V अपॉन R. 120 upon 15. So 15 8s are 120. Okay, 15 8s are 120. So 8 ampere हे करंट येईल. आणि त्यानंतरचं थर्ड काय विचारलेलं आहे रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी. थर्ड काय विचारलेलं आहे रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी. थर्ड विचारलेलं काय रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी. आता त्याचा फॉर्म्युला काय आहे F इज इक्वल टू 1/2π √LC. रेझोनंट फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला काय आहे F इज इक्वल टू 1/2π √LC. ओके, तर आता यूज करून आपल्याला काय काढायचे फ्रिक्वेन्सी.